سر خواتین وکلا کو بار میں بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہے اور پلس ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے بھی کہ کوئی پالیسیز کوئی اقدام ایسا ہو سر؟ دیکھیں، آپ کی بات بالکل بجا ارشاد ہے. خواتین کرتی ہیں، خواتین بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہم سے جدا تو وہ بھی نہیں ہے خواتین. مگر اگر آپ آئین پاکستان پہ جائیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دیئر از نو ڈسکریمنیشن. ٹھیک ہے، نہ سیکس کے اوپر ہوگی اس کے اندر، اور نہ انابلی آپ کے ریلیجن کے اوپر ہوگی اس کے اندر. تو خواتین کے ہی برابری حقوق ہیں. جیسے ایک میل جناب علی وکیل صاحب جناب علی ووٹ ڈالتے ہیں، ان کا بھی برابر کا ووٹ ہے، خاتون کا بھی برابر کا ہی ووٹ ہے خاتون کے لیے. اور دیکھیں، جب آپ پروفیشن میں آ جاتے ہیں نا، تو پروفیشن کے اندر آپ یہ نہ کریں کہ جناب علی ہم خواتین ہیں تو ہمارے لیے کوئی الگ سے چیز آپ دیجیے ہمارے کو اس کے لیے. وین یو انٹرڈ ان پروفیشن یو چوز دس پروفیشن. آپ نے خود سوچ سمجھ کے یہ پروفیشن کا انتخاب آپ نے خود کیا ہے. تو آپ کو ان سب چیزوں کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے تھا، اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے آپ کو کہ ہم جب جائیں گے کورٹ کے اندر تو وہاں پہ ہمیں میل وکیل صاحبان بھی ملیں گے، فیمیل وکیل صاحبان بھی ملیں گی، فیمیل ججز بھی ملیں گی، میل ججز بھی ملیں گے ہمارے کو. اور بینگ این ایڈوکیٹ ہم نے اسی طریقے سے بیہیو کرنا ہے اس کے اندر. ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج آپ کو کوئی حاصل نہیں ہے اس کے اندر. خواتین بالکل مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، اس سوسائٹی کا پارٹ ہے اور بڑا رول ادا کرتی ہیں اس کے اندر وہ. اور جہاں تک بات ہے خواتین کے تحفظ کی، حقوق کی، لیڈی لائرس کے لیے، دیکھیں بار روم تو سیپریٹ بن چکے ہیں ہمارے یہاں، ہائی کورٹ نہیں بن چکے ہیں. باہر لیڈیز کے اپنے ایشوز ہیں. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جو مردوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے، اپنی اپنی نظریں ہوتی ہیں اس کے اندر. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ باہر کا ماحول ایک اچھا رہے، ڈیسینٹ ماحول ہونا چاہیے باہر کا. اور اگر خواتین آ رہی ہیں اس پروفیشن کے اندر کام کر رہی ہیں، بلکہ آ چکی ہیں، اور مجھے کسی نے بتایا کہ شاید 1000 سے زیادہ کی خواتین لائرس ہیں جو کراچی میں اس وقت کام کر رہی ہیں. تو ان کو ایک تحفظ ان کے لیے بالکل ہونا چاہیے. ان کے لیے وہ ہیں ساری چیزیں اس کے اندر. وقتاً فوقتاً جو بھی فیڈ بیک ہمیں ملے گا عنایت علی ہماری لیڈی لائرس سے، اس کو بھی سوچ سمجھ کے اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہوتا ہے اس کے اوپر. اور بار ہمیشہ اس چیز کو کنسیڈر کرتی ہے اور پریارٹی بیس پہ کنسیڈر کرتی ہے. صحیح سر. سر جیسے یہ ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمات کا سر یہ ججمنٹس نہیں آتے اور پروسیڈنگس نہیں ہوتی ہیں، 3 مہینے کی ڈیٹس ہو جاتی ہیں. مطلب وکیل کو اپنے کلائنٹ کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی 3 سے 4 مہینے کی ڈیٹ کیوں ہوئی ہے. تو سر اس کے لیے کوئی پالیسی، کچھ یہ چیزیں جو ہے یہ وقت جلدی ڈیسیجن آئے، ایسا کچھ آپ سوچتے ہیں کہ اس کو کیا جائے؟ دیکھیں، میں نے ہی اپنے فرسٹ اسپیچ سے میں نے کہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں 40 ججز کی اسٹرینتھ ہے، اسے بڑھا کے کم سے کم 80 ججز کرنا چاہیے. 40 ججز کرا پورے صوبہ سندھ کے لیے ناکافی ہیں. اسپیشلی جب آپ کی انابلی سندھ ہائی کورٹ کراچی میں کام کر رہی ہے، حیدرآباد میں بینچ کام کر رہی ہے، اپنا بیپور خاص میں کام کر رہی ہے، حیدرآباد میں کام کر رہی ہے، لاڑکانے میں کام کر رہی ہے. تو 40 جج ان 5 بینچز کے لیے ناکافی ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں ڈبل بینچز بھی ہوتی ہیں، سنگل بینچز بھی ہوتی ہیں ہمارے یہاں. ہمارے لیے جج بہت ناکافی ہیں. آبادی اب بہت بڑھ چکی ہے، آبادی کا دیکھ رہے ہیں آپ، پورا سمندر امٹ کے آ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیسز کی پینڈنسی بہت زیادہ ہو چکی ہے. وہ اس لیے ہوئی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یا اس سے سابقہ حکومتیں جو آئیں، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے سوائے جناب علی لوگوں کو تکلیف دینے کے، ان کے مسائل بڑھانے کے علاوہ انہوں نے ان کے مسائل کو کم نہیں کیا. انہوں نے مسائل بڑھے، لوگ کورٹ کی طرف آئے، کیونکہ آخری حل وہ سمجھتے ہیں کہ صرف کورٹ میں ہی ہوگا، تو وہ کورٹ کے اندر آئے. اس سے کیا ہوا کہ کورٹوں کے اندر کیسز کا انبار لگ گیا ہے. ججز تو وہی ہیں ہمارے پاس، جج کی تعداد نہیں بڑھی، کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے ہمارے پاس کے اندر. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جج جو ہوتے ہیں وہ دونوں فریقین کو سننے کے بعد اور ہر چیز کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں وہ حساب نہیں ہے کہ ایس ڈی ایم صاحب بیٹھے ہیں یا ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے نیچے پورا ایک اسٹاف مختیار کار تپے دار سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ رپورٹیں بنا کے لاتے ہیں، اور صاحب بہادر جو ہوتے ہیں آپ صرف اپنے سائن کرتے ہیں اس کے اوپر. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جج ہوتا ہے وہ ایک ایک کاغذ کو پڑھتا ہے، ایک ایک کاغذ کو دیکھتا ہے، گواہیاں پڑھتا ہے، اس کے بعد کمپیئر کرتا ہے کہ کس فریق کی گواہی کے اندر وزن ہے اور کس فریق کی گواہی کے اندر وزن نہیں ہے. پھر وہ یہ دیکھتا ہے قانون کیا کہہ رہا ہے. قانون اگر اس کو اجازت دیتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے بیٹھ کے. یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ججز فیصلہ نہیں کرتے،
अगर आपको फैसले के लिए बिठा लिया जाए तो शायद आपको भी बड़ी मुश्किल पेश आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़िया ये फरमाया। सर जैसे बार में जदीद टेक्नोलॉजीज़ को रोशनास कराना कि जिससे वकीलों को भी सर जो है आसानी फ़राहम हो, कुछ आपने ऐसा सोचा है? देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है कोर्ट्स के अंदर, बहुत अच्छा सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है। केसेस की पेंडेंसी आपने देखा बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, बल्क में है हमारे यहाँ, एक बड़ा समंदर हमारे यहाँ केसेस की पेंडेंसी है। ये वहाँ पे चीज़ें कामयाब होती हैं जहाँ पे चंद 100 केसेस हो। हमारे यहाँ लाखों तादाद में केसेस पेंडिंग है हमारे यहाँ। आप सिंध हाई कोर्ट की बात कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डिजिटलाइज सिस्टम वहाँ पर भी नहीं है। वहाँ भी इनाबली पूरी पेपर बुक तैयार होती है और वो फाइल की जाती है वहाँ पे उसके अंदर, और जज साहबान जो है वही पेपर बुक पढ़ते हैं उसके अंदर। एडिशनल डॉक्यूमेंट देने होते हैं तो हम उसकी इनाबली सप्लीमेंट्री बुक बना के वो हम फाइल करते हैं उसके अंदर। यहाँ तो वहाँ जहाँ पे हज़ारों केसेस हैं, यहाँ पे लाखों केसेस हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ कामयाब नहीं है। मुझे बताया गया कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर है, मगर वहाँ पे आप देखें पेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम पेंडेंसी है वहाँ पे। सही, ये है प्रॉब्लम वहाँ पे। सही। सर ये जो बाहर के माली मामलात में जो एक शफ़ाफ़ियत का अंसर होना चाहिए, तो आप समझते हैं कि कोई बदउनवानी होगी तो आप उससे निमटने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं एक बात करूँ आपसे, हमारे यहाँ बाहर के पास कोई आमदनी नहीं है, कमाई नहीं होती है हमारे यहाँ पे। हमारे पास जो बेसिकली चीज़ें आती हैं वो सिर्फ वकील साहिबान का एनुअल सब्सक्रिप्शन आता है हमारे पास, या जो न्यू एनेबली हमारी मेंबरशिप होती है उसमें हमें कुछ पैसे मिलते हैं हमारे को उसके अंदर। कोई लाखों रुपए या करोड़ रुपए की बात हमारे यहाँ नहीं है हमारे यहाँ इसके अंदर। तो सिंध हाई कोर्ट के अंदर तो मैंने शायद कभी सुना नहीं है कि वहाँ पे कोई गबन हुआ हो या एम्बेजलमेंट हुई हो वहाँ पे उसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि व्हेन आई वाज वाइस प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 2015 या 16, तो उस ज़माने में हमारे पास जो हमारा स्टाफ होता था हमें उनको तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। सही। तो वो जो माली मामला हमारे हुआ करते थे तो उसके लिए हमने अप्रोच की थी GOC साहब को। उन्होंने हमें इनाबली 4 लाख रुपए माहाना हमारी इसम का वजीफा मुकर्रर किया था, वो आता है उसके अंदर। और ये कुछ मेंबरशिप के पैसे आते हैं, कोई आमदनी का जरिया नहीं है हमारे पास। सही। सर ये जो आजकल बार के इंतखाबात हैं, सर इसमें कोई इस्लाहात आप समझते हैं कि इस्लाहात होनी चाहिए इस निज़ाम में? देखिए, बाहर के जो इंतखाबात हैं जो पहले होते आ रहे हैं रिवायती तौर के ऊपर, उसमें ऐसे ही होना चाहिए इलेक्शन जैसे बैलेट के ज़रिए होता है। अभी हम तरक्की याफ्ता हैं, तरक्की पजीर हम अभी हुए नहीं हैं इसके अंदर। बहरहाल फिर भी हमारे यहाँ ये है कि जो एजुकेशन आ रही है उसके मुताबिक जो है वो आईफोन भी इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे हैं बच्चा बच्चा आईफोन इस्तेमाल कर रहा है हमारे यहाँ। आ जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। 3 साल से हमारे यहाँ जो है जनाब वाली वो ई-पेड जनाब वाली वो इलेक्शन हो रहे हैं। इस साल भी सुना है वही इलेक्शन होंगे यहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आएगा। पहले आप देखते हैं कि नादरा नहीं था, शिनाख्ती कार्ड बनते थे, मैनुअल बनते थे। अब जनाब वाली जब नादरा पे शिफ्ट हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर होती जा रही हैं उसके अंदर। सही। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि वकला आपकी क़यादत पर क्यों एतमाद करें और एक वकील आपको वोट क्यों करे? वैसे तो सर आपने समराइज़ किया है, लेकिन एक पैगाम जो मैं वकील तक पहुँचा सकूँ आपका। देखिए, बात ये है कि जो मैंने अपना कैंडिडेचर पेश किया है यहाँ पे इसके अंदर, सिर्फ एक बात ये सोचनी चाहिए कि आपको जो चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए अपने उम्मीदवार के लिए, या जो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव अपना बार में आप अपॉइंट करते हैं उसके अंदर, सबसे पहली चीज़ उसमें ये नोट करनी चाहिए आपको कि आया कि यह आदमी इस्लामी उसूलों के मुताबिक है या नहीं है, उसके अंदर पैरवी करता है। जो हमारे देखिए हमारे यहाँ सारे मज़ाहिब मौजूद हैं, सब रिलीजन है, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं इसके अंदर। तो जिसका जो मज़हब है, जो भी कैंडिडेट जिस मज़हब से आ रहा है वो अपने मज़हब की पैरवी करता है या नहीं करता है पैरवी। कोई अगर हमारे वकील साहब का ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है तो आया कि वो उसके भी पूरा फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते हैं, या वहाँ से भी डेविएट करते हैं वहाँ से। वो सबसे पहली चीज़ ये देखिए। फिर दूसरी चीज़ ये देखिए, क्योंकि हम सब प्रोफेशनल हैं, हमारा काम कानून के शोबे से वाबस्ता है। फिर आप ये देखें कि ये आदमी बार में है या नहीं है, बार में इसको काम करना आता है या नहीं काम करना आता है। तीसरी चीज़, इसकी शोहरत कैसी है, इसकी ये अच्छी रिपोर्टेशन इंजॉय करता है या इसकी रिपोर्टेशन ख़राब है इसकी रिपोर्टेशन। चौथी चीज़ फिर ये देखिए कि आया कि इसके ऊपर कोई कंप्लेन है सिंध बार कौंसिल के अंदर या नहीं है, इसमें कंप्लेन सिंध बार कौंसिल के अंदर कोई
कोई ऐसी बात तो नहीं है क्लाइंटों के साथ भी जाती करके जनाब ये यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे इसके अंदर ये क्राइटेरिया है उसके अंदर। फिर ये देखिए कि इसका माजी जो है कैसा है, ये काम भी करते हैं या नहीं किया है काम इन्होंने। क्यों कि मैं खुद रहा हूँ माशाल्लाह 2012 के अंदर, 2015-16 के अंदर मैं खुद एज वाइस प्रेसिडेंट कर चुका हूँ उसके अंदर। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत बेहतर और मौजू कैंडिडेट हूँ। अगर लोग मुझे कंसीडर करेंगे इंशाल्लाह तो मैं उनको और अच्छे तरीके से मैं सर्व कर सकूँगा इसके अंदर। क्यों कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है, बेंच का भी है, बाहर का भी है, एडवोकेसी का भी है। ये सारे एक्सपीरियंस हैं। जब ये मुझे जनाब अली कोई पोर्टफोलियो मिलेगा तो मैं सारे अपने एक्सपीरियंस जो हैं ये अप्लाई करके और बार के लिए जनाब एक मुफीद जनाब अली जनरल सेक्रेटरी साबित होऊंगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को जो है मुझे कंसीडर करना चाहिए और मुझे वोट देना चाहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए सर्व कर सकूँ। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। और ये जो आखिरी आपने मैसेज दिया है बहुत ज़्यादा मैं उससे मुतासिर हुई हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। जज़ाकल्लाह। बहुत थैंक यू शुक्रिया सर। आपका।